प्रिय बच्चे नमस्ते, सभी ठीक हैं? ओके। पिछले कक्षा में हमने एक डायरी को परिचय किया। किसकी डायरी? मिर्ज़ा गालिब की डायरी। ओके। एक हमारे दिल्ली में रहने वाले मिर्ज़ा गालिब नाम के एक कवि का डायरी। वह डायरी किसने हिंदी में अनुवाद किया? डॉक्टर कैलाश नारद ने अनुवाद किया। ओके। प्रस्तुत डायरी में अंग्रेज लोगों ने जब दिल्ली में आ गए तब दिल्ली वालों के प्रति उन्होंने अत्याचार किया अല്ലേ? इसके बारे में അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ദില്ലിയിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ദില്ലി നിവാസികളെ അവർ ക്രൂരമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുകയും അതുപോലെ അവർ തൂക്കിലേറ്റുകയും കൊല്ലാൻ തുടങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ മിർജാ ഗാലിബ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ. प्रस्तुत डायरी में हमने कई व्यक्तियों से परिचित किया. पहले कर्नल ब्राउन नामक एक अंग्रेज अफसर के बारे में वह कवियों के प्रति बहुत प्यार करते थे. ओके. देन नेक्स्ट उस समय दिल्ली के हाकिम हडसन साहब के वो बहुत क्रूर व्यक्ति था. അദ്ദേഹം ഒരു ക്രൂരമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അല്ലേ? हिंदुस्तानियों को गून करने में बड़ा मज़ा आता था उनको അല്ലേ? ഹിന്ദുസ്ഥാനികളെ കൊല്ലുന്നതിൽ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഹഡ്സൺ സാഹിബിന്. चिराग अली नामक एक बिस्ती को भी वो मार डाल दिया. उसी प्रकार बादशाह बहादुर जफर के दोनों बेटों शहजादा फजल और मिर्ज़ा अबू बकर का भी मार दिया. ओके. उसके बारे में भी हमने समझ गई. उसके बाद मिर्ज़ा गालिब के एक पड़ोसी थी. उसका नाम था क्या था? मेहरुन्निसा. उसकी हालत कैसी थी? അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? उसकी पति मर गया. दूसरों के घर में झाड़ू पोंछकर उसने अपने ജീവൻ ജാരി രഖ അല്ലേ? അവരുടെ ലൈഫ് അവർ എങ്ങനെയാണ്? മെഹറുന്നീസ, അതായത് മിർജ ഗാലിബിൻ്റെ അയൽവാസിയായിട്ടുള്ള മെഹറുന്നീസ എന്നൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള വീടുകളിൽ പോയിട്ട് തൂത്തുവാരിയിട്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതം, അവരുടെ രണ്ട് മക്കളുടെയും ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. ലേക്കിൻ തബ് दिल्ली के सभी घर और कई लोगों को भी सभी घर जला दिया. ब्रिटिश अंग्रेज लोगों ने सभी घर जला दिया और वहाँ के लोगों को भी मार दिया. एक कर मार डाल दिया. ओके. इस स्थिति में मेहरुन्निसा को काम भी നെഹീം അല്ലേ? മെഹറുന്നീസയ്ക്ക് മറ്റുള്ള വീടുകളിൽ തൂത്തുവാരിയിട്ടാണ് അവൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ദില്ലിയിലെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കൊല്ലുകയും ഓരോ വീടുകൾ തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഉസ്കി ഹാലത്ത് ഭൂക്കി ഹലത്തെ. അവളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? വിശന്ന് ഭൂക്കി മരണയിലേക്ക് അല്ലേ? അവൾ വിശന്ന് മരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉസ് സമയം മിർജ ഗാലിബിനെ ക്യാ കിയ. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മിർജ ഗാലിബ് എന്ത് ചെയ്തു? മെഹറുന്നീസ കെ ഘർ മേ 10 റൊട്ടി ബനാക്കർ ദേ ദിയ അല്ലേ? 10 റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. മിർജ ഗാലിബ് की हिस्सा भी मेहरुन्निसा और उसके 2 बेटियों को भी दे दिया. ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 33.
मेरा पड़ोसी हीरा सिंह एक नौजवान है, वो मुझे हिम्मत बांधता है। इस आधे वीरान और आधे आभा शहर में शिवजी राम भी तो है, जो मुझसे कहते हैं कि मुसीबत के ये दिन कभी न कभी तो ख़त्म होंगे। उनका लड़का बाल मुकुंद मुझे अपने पिता की तरह चाहता है। जब मैं बीमार पड़ा, बाल मुकुंद अंग्रेज सिपाहियों की नज़रों से बचते बचाते एक हकीम को मेरे पास ले आया। हकीम की दवा से मेरी जान बची। मुझे ज़िंदगी बाल मुकुंद की मदद से ही वापस मिली। दूर के दोस्तों में मेरठ के हरिगोपाल तुफ्ता है, वे शायरी करते हैं। उन्होंने मुझे अपने घर मेरठ से नकद रुपया भेजा है। गेहूं की कुछ बोरियां भी तुफ्ता के आदमी मेरे घर गए हैं। उन्होंने कहला भेजा है कि मैं फिक्र न करूं, वे मेरी मदद हर किस्म से करते रहेंगे। ये बातें जिनका लिखना ज़रूरी नहीं था, सिर्फ इसलिए लिखी कि इन लोगों की दरियादिली और हमदर्दी का शुक्रिया अदा हो जाए। रात को चिराग नहीं जलते, दिन में चूल्हे नहीं सुलगते। जब अनाज ही नहीं है तो चूल्हे कहाँ से जलें। मकानों के मालिक मार डाले गए हैं, वे होते तो घरों में गल्ला पानी आता। गालिब जिसके इस शहर में हज़ारों दोस्त हैं, इस तन्हाई और अकेलापन में सिर्फ अपनी कलम के सहारे ही जिंदा बचा रह गया है। उसके सारे दोस्त एक एक कर मार डाले गए। मेरी आत्मा में अब केवल दुख ही दुख है। मैं अपना बिस्तर और कपड़े बेच कर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। दूसरे लोग जिस तरह से रोटियां गाते हैं, मैं कपड़े खा रहा हूँ। डरता हूँ कि जब सब कपड़े खा लूँगा तो नंगा ही भूखा मर जाऊँगा। ओके, पेज नंबर 33, लास्ट पैराग्राफ। मेरा पड़ोसी हीरा सिंह एक नौजवान है। मेरा पड़ोसी मीन्स नाइबर। मिर्ज़ा गालिब ने कहता है, डायरी द्वारा बताता है അല്ലേ. നമ്മുടെ മിർജ ഗാലിബ് ഡയറി മുഖേന നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്താണ്, മേര പടോസി, എൻ്റെ നൈബർ ഹീരാ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ നൈബർ ഏക് നൗജവാൻ ഹേ, ഒരു യുവാവാണ്. നൗജവാൻ മീൻസ് യങ് മാൻ അല്ലേ, ഒരു യുവാവാണ്. വോ മുജെ ഹിമ്മത്ത് ബാന്താ ഹേ, അവൻ എനിക്ക് ഹിമ്മത്ത് ബാന്താ ഹേ, എനിക്ക് ധൈര്യം പകർന്നു നൽകിയിരുന്നു. ഈ സാദേ വീരാൻ എന്താണ്, ഈ ആദേ മീൻസ് ഹാഫ്, ഈ പകുതി. വീരാൻ മീൻസ് ഹിയർ എംപ്റ്റി അല്ലേ, ശൂന്യവും. ഔറാദ് പകുതി. ആബാദ്, എന്താ ആബാദ്, ജനവാസം അല്ലേ. അപ്പം ഈ അതായത് ദില്ലിയിൽ ഇപ്പം എന്താണ്, ആദേ വീരാൻ പകുതി ശൂന്യവും, ആദി ആബാദ് പകുതി ജനവാസമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഷഹർമേ, ഈ സിറ്റിയിലെ ശിവജി റാം ബി തോ ഹേ, ശിവജി റാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടി ഉണ്ട്. ജോ അദ്ദേഹം മുജ്സെ കഹത്തെ ഹെ, എന്നോട് പറയും. എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്, കി അതായത് മുസീബത്ത് കെ യേ ദിൻ, ദ മുസീബത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ട്, പ്രയാസങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഏ ദിൻ, ഈ ദിവസങ്ങൾ, കബി ഇന്ന കബി എന്നെങ്കിലും എന്തു ചെയ്യും, ഗതം ഹോങ്കെ എന്നെങ്കിലും അവസാനിക്കുമില്ലേ. ഗതം ഹോന മീൻസ് എൻഡ്, അവസാനിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ആബാദ് ആദി വീരാൻ ഔർ ആദി ആബാദ് കെ ഷഹർ മേ അല്ലേ, പകുതി ശൂന്യവും പകുതി ജനവാസമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഈ ഷഹർമേ, ഈ പട്ടണത്തിലെ ശിവജി റാം ബി തോഹെ അല്ലേ, ശിവജി റാം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കൂടിയുണ്ട്. എന്താണ് അദ്ദേഹം, അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, മുജ്സെ എന്നോട്, കഹത്താഹെ എന്നോട് പറയുന്നു. എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ്, മുസീബത്ത് കെ ഏ ദിൻ, ആപത്തിൻ്റെ ഈ ദിവസങ്ങൾ, കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ, ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഏ ദിനോം, ഈ ദിവസങ്ങൾ എന്താണ്, കബീന്ന കബീത്തോ ഗതം ഹോങ്കെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവസാനിക്കുമായിരിക്കും, എന്തായാലും ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഉൻകാ ലഡ്ക ബാൽ മുകുന്ദ മുझे अपने पिता की तरह चाहता है. शिवजी राम की एक लड़का का नाम क्या था,
എന്തായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ പേര്? ഉൻകാ ലഡ്ക ബാൽമുകുന്ദ്. ബാൽമുകുന്ദ് ആയിരുന്നു. മുജെ എന്നെ അപ്പിനെ പിതാക്കി തരസ് ചാഹത്താ ഹെ, എന്നെ അവൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെയാണ് അവനെ എന്നെ കാണുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. ജബ് മേ ബീമാർ പടാ, അങ്ങനെ ബീമാർ മീൻസ് ഡിസീസ്, അസുഖം. ഞാനങ്ങനെ അസുഖമായിട്ട് കിടന്നപ്പോൾ ബാൽമുകുന്ദ് അംഗ്രേസ് സിപ്പാഹിയും കി, ബാൽമുകുന്ദ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അംഗ്രേസ് സിപ്പാഹിയും കി അല്ലേ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭടന്മാരുടെ, ബ്രിട്ടീഷ് ഭടന്മാരുടെ നസാരോം സേ, ദ നസാർ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന്, ബച്തേ ബച്ചാത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അതായത് ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അവരെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട്, ഏക ഹക്കീം കോ ഒരു വൈദ്യനെ, ഒരു ഡോക്ടറെ എന്ത് ചെയ്തു? മേരെ പാസ്ലേ ആയ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭടന്മാർ കാണാതെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നമ്മുടെ ബാൽമുകുന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി അല്ലേ, ഏക് ദിൻ മിർജ ഗാലിബിനെ एक बीमार में पड़ते समय बालमुकुंद अंग्रेज सिपाहियों को नज़ारों से बचते बचाते मिर्ज़ा गालिब के पास एक डॉक्टर को ले आया അല്ലേ, ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഭടന്മാരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ മിർജ ഗാലിബ് അസുഖം വന്ന് കിടന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ഹക്കീം കി ദയാസെ മേരി ജാൻ ബച്ചി, അങ്ങനെ ഹക്കീം കി ആ ഡോക്ടറുടെ ദവാസെ, ദവ മീൻസ് മെഡിസിൻ, അങ്ങനെ ഹക്കീം കി ദവാസെ ഹക്കീമിൻ്റെ മരുന്ന് കൊണ്ട്, മെഡിസിൻ കൊണ്ട്, മേരി ജാൻ ബച്ചി എൻ്റെ ജാൻ ബച്ചി എൻ്റെ ജീവൻ, ജാൻ മീൻസ് ജീവൻ ബച്ചി രക്ഷപ്പെട്ടു. മുസേ സിന്ദഗി ബാൽമുകുന്ദ് കി മദദ് സേ ഹി വാപ്പസ് മിലി അല്ലേ. പിന്നെ എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? മുജെ ജിന്ദഗി മീൻസ് ലൈഫ്, എൻ്റെ ജീവിതം, ബാൽമുകുന്ദ് കി മദദ് സേ ഹി ബാൽമുകുന്ദിൻ്റെ മദദ് മീൻസ് ഹെൽപ്പ്, സഹായത്തോടെ, ഹി വാപ്പസ് മിലി വാപ്പസ് മില്ല തിരിച്ചു കിട്ടി. അപ്പോൾ മിർജ ഗാലിബിനെ കെത്തെ ഹെ കി നമ്മുടെ മിർജ ഗാലിബ് പറയാണ്, ഹക്കീം കി ദവാസെ മേരെ ജീവൻ ബച്ച് ഗയി അല്ലേ, നമ്മുടെ ഡോക്ടറുടെ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതിന് കാരണം ആരായിരുന്നു? ബാൽമുകുന്ദ് കി മദദ് സെ മേര സിന്ദഗി ബച്ച് ഗയി അല്ലേ, ബാൽമുകുന്ദിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫ് തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. അതായത് ബാൽമുകുന്ദ് ഡോക്ടറെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭടന്മാരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, അത് മുഖേന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. दूर के दोस्तों में मेरठ के हरिगोपाल തുഫ്താ ഹെ, ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വാധീനിച്ച ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ദൂർക്കെ ദോസ്തോമേ, ദൂരെയുള്ള ദോസ്തോമേ ഫ്രണ്ട്സിൽ, മീററ്റിലെ ഹരിഗോപാൽ തുഫ്താ ഹെ, ആരുണ്ട്? ഹരിഗോപാൽ, മീററ്റിലെ ഹരിഗോപാൽ തുഫ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഷായരി കർത്തേ ഹെ, അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഷായരി മീൻസ് പോയം അല്ലേ, കവിതകൾ കർത്തേ ഹെ, കവിതകൾ എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ്? ഒരു പോയറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദൂർക്കെ ദോസ്തോമേ മേരറ്റ് കെ ഹരിഗോപാൽ തുഫ്താ ഹെ, ദൂരെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സുകളിൽ ഹരിഗോപാൽ തുഫ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയറ്റ് കൂടിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഉനോനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മുജെ എനിക്ക്, അപ്നെ ഘർ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്, മേരറ്റ് സെ മീററ്റിൽ നിന്ന്, നക്കത് രൂപയ, എന്താ നക്കത് രൂപയ? റെഡി ക്യാഷ്, ബേജാ ഹെ ക്യാഷ് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഗേഹൂം കി, എന്താ ഗേഹൂം? ഗോതമ്പിൻ്റെ, കുഷ് ബോരിയ മീൻസ് സാക്ക് അല്ലേ, സാക്സ് അതായത് ചാക്കുകൾ, അതായത് ഗോതമ്പ് ചാക്കുകൾ, ഒരു ഗോതമ്പ് നിറച്ച ചാക്കുകൾ. തുഫ്താക്കെ ആദ്മി, ഈ തുഫ്തയുടെ ആളുകൾ, തുഫ്ത പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മേരെ ഘർ രഖ്ഗയെ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മേരറ്റ് സെ मिर्ज़ा गालिब के दूर के एक दोस्त, मीरठ में एक दोस्त था, उसका नाम था हरिगोपाल तुफ्ता. वो तुफ्ता ने क्या किया? वो तुफ्ता ने മിർജ ഗാലിബ് കെ ഘർ മാരഡ് സെ നക്കത്ത് രൂപയ ബേജാ ഹെ അല്ലെ, റെഡി ക്യാഷ് അയച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അതുപോലെ ഗേഹും കാ ബോരിയ ബി തുഫ്ത കെ ആത്മീയംനെ ഉസ്കെ ഘർ മേ രഖ് ദിയ, തുഫ്തയുടെ ആളുകൾ ഗോതമ്പ് ചാക്കുകൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോതമ്പ് നിറച്ച ചാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഉനോനെ കെഹല ബേജാ ഹെ, കൂടാതെ ഉനോനെ നമ്മുടെ ഹരിഗോപാൽ തുഫ്ത കെഹല ബേജാ ഹെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞയച്ചത് ആളുകളുടെ അടുത്ത്? കി അതായത് മേൻ ഫിക്ർ ഇന്ന കരു, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? ഫിക്ർ ഇന്ന കരു, ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. എന്താണ്? വേ മേരി മദത് ഹർ കിസ്മ സേ കർത്തേ രഹേംഗെ, വേ അദ്ദേഹം മേരി മദത് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കിസ്മ സേ, എന്താ കിസ്മ? സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ? എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് കിസ്മസെ കർത്തേ രഹേംഗെ, ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന ഒരു വാക്കും അദ്ദേഹം ആ വന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അവരടക്കം ഈ ഹരിഗോപാൽ തുഫ്തയെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ये बातें जिनका लिखना ज़रूरी नहीं था सिर्फ इसलिए लिखी कि इन लोगों की दरियादिली और हमदर्दी का शुक्रिया अदा हो जाए. ये बातें ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ജിൻക ലിഖ്ന എഴുതുന്നത് ജരൂരി നഹിംത നിർബന്ധമില്ല എങ്കിലും അല്ലേ? സിഫ് എന്നാൽ ഇസ്ലിയെ ലിഖീത്തി, ഇസ്ലിയെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ലിഖീത്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ. എന്താണ്? ഇൻ ലോഗോം കി, ഇതൊന്നിപ്പോൾ അതായത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ എഴുതാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇൻ ലോഗോം കി ദരിയാദിലി, ഇൻ ലോഗോം കി ഈ ആളുകളുടെ ദരിയാദിലി, എന്താ ദരിയാദിലി? മേഴ്സി കാരുണ്യം, ഇവരിൽ നിന്നുണ്ടായ കാരുണ്യം, അതുപോലെ ഔർ ഹംദർദി ക, എന്താ ഹംദർദി? എംപതി അല്ലേ? സിമ്പതി, അനുതാപം അല്ലേ? സഹതാപം അല്ലേ? അതുപോലെ എന്നിലെ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഈ ആളുകൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള കരുണയും ഹംദർദി സഹതാപവും, സഹതാപത്തിനൊക്കെ എന്ത് വേണം? ശുക്രിയ അദാ ഹോ ജായേ, ഒരു ശുക്രിയ നന്ദി അദാ ഹോ ജായേ, എന്താണ്? നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത് കാരണമാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അതായത് മിത്രങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്താണ്? കരുണയും സഹതാപത്തിനൊക്കെ ദരിയാദിലിക്കും ഹംദർദിക്കൊക്കെ ശുക്രിയ അദാ കർണ ഹോ ജായേ അല്ലേ? നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇസ്ലിയെ ലിഖാ ഹെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. രാത്തുക്കോ ചിരാഗ് നെഹിം ജലത്തെ, ഇനി എന്താ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ? രാത്തുക്കോ, ഇപ്പോൾ അവസാന നാളുകൾ എന്താ അവസ്ഥ? രാത്തുക്കോ രാത്രിയിലെ ചിരാഗ് നെഹീം ജലത്തെ, ചിരാഗ് മീൻസ് ലാമ്പ് അല്ലേ? വിളക്കുകൾ, നെഹീം ജലത്തെ വീടുകളിലൊന്നും എന്തില്ല? വിളക്കുകൾ കത്തുന്നില്ല. ദിൻമേ ചൂൽഹേ നഹീം സുലക്തെ, ദിൻമേ പകല് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ചൂൽഹേ മീൻസ് അടുപ്പുകൾ, നഹീം സുലക്തെ അടുപ്പുകൾ കത്തുന്നുമില്ല. ജബ് അനാജ് ഹി നഹി ഹെ, എന്താ അനാജ്? ധാന്യം. ജബ് അനാജ് ഹി നഹി ഹെ, അതായത് അനാജ് ഹി നഹി ഹെ ധാന്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവരുടെ ഹെൽപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അതായത് എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായിച്ചു, അവർക്ക് നന്ദിയൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? എന്താ പറയുന്നത്? രാത്തുക്കോ ചിരാഗ് നഹീം ജലത്തെ അല്ലേ? രാത്രിയിൽ വിളക്കുകൾ കത്തുന്നില്ല. ദിൻമേ ചൂൽഹേ നഹീം സുലക്തെ, പകല് അടുപ്പുകളൊന്നും കത്തുന്നില്ല. ജബ് അനാജ് ഹി നഹി ഹെ, ഇവിടെ എന്താ ഇപ്പോൾ അവസ്ഥ? അനാജ് ഹി നഹി ഹെ, അനാജ് പറഞ്ഞാൽ ധാന്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. തോ ചൂൽഹേ കഹാംസെ ജലെ, അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ധാന്യങ്ങളില്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥയിൽ ചൂൽഹേ കഹാംസെ ജലെ, ഈ അടുപ്പുകൾ എങ്ങനെ കത്താനാണ്? മക്കാനും കെ മാലിക് മാ ഡാലെ ഗെയിം, എന്താണ് അവസ്ഥ? മക്കാനും കെ മാലിക്, മക്കാൻ ബിൽഡിങ്സ്, ഈ കെട്ടിടങ്ങളിലൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ മാലിക് മീൻസ് ഹോണേഴ്സ് അല്ലേ? ഹോണേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു? മാർ ഡാലെ ഗയെ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വേ ഹോത്തേത്തോ അവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഗരോമേ ഗല്ല ഈ വീടുകളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഗല്ല ധാന്യം, അതുപോലെ പാനി വെള്ളം, ആത്ത വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അവരൊന്നുമില്ല, അവരെയൊക്കെ കൊന്നടുക്കി. ഗാലിബ് ജിസ്കെ ഈ ഷഹർ മേ ഹസാരും ദോസ്ത് ഹെ, ഗാലിബിനാകട്ടെ ജിസ്കെ ഈ ഷഹർ മേ ഈ സിറ്റിയിലെ ഹസാരും ദോസ്ത് ഹെ ആയിരക്കണക്കിന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ തൻഹായി ഔർ അക്കേലാപ്പൻ മേ സിഫ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവർ കൊന്നടുക്കി അല്ലേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ. ഈ തൻഹായി അതായത് ഈ ഷഹർ മേ ഹസാരും ദോസ്ത് ഹെ, നമ്മുടെ ഗാലിബിന് ഈ സിറ്റിയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ മരിച്ചുപോയി. ഈ തൻഹായി, അങ്ങനെ തൻഹായി മീൻസ് അക്കേലാപ്പൻ, എലോൺ ഒറ്റപ്പെടൽ. ഈ ഒറ്റപ്പെടലും ഔർ അക്കേലേപ്പൻമേ
ഏകാന്തതയിലും സിഫ് വെറും അപ്പനി കലം കെ സഹാരെ ഹി ജിന്ദ തൻ്റെ കലം കി സഹാരെ കലം മീൻസ് പെന്ന് പെന്നിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സഹാരെ മീൻസ് സഹായം ഹെൽപ്പ് അതെ പെന്നിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ജിന്ദ എന്താ ജിന്ദ ബച്ചാരേ ഗയാ ഹെ പെന്നിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ആരേ ഉള്ളൂ, ഒരു പെന്നു മാത്രമാണുള്ളത്. പെന്നുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതി വെക്കുകയാണ്. ഉസ്കെ സാരേ ദോസ്ത് ഏക്ക് ഏക്ക് കർ മാർ ഡാലേ ഗയേ ഉസ്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാരേ ദോസ്ത് ഫ്രണ്ട്സ് മുഴുവൻ ഏക്ക് ഏക്ക് കർ അല്ലേ ഓരോരുത്തരായിട്ട് മാർ ഡാലേ ഗയേ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു, ബ്രിട്ടീഷുകാരാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. മേരി ആത്മാമേ ഇനി അദ്ദേഹം പറയാണ് മേരി ആത്മാമേ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ അബ് കേവൽ ഇപ്പോഴെന്തേ ഉള്ളൂ ദുഃഖ് ഹി ദുഃഖ് ഹേ ഇപ്പോൾ വെറും ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ. മേം അപ്പനാ ബിസ്തർ ഞാനാകട്ടെ അപ്പനാ ബിസ്തർ എൻ്റെ ബിസ്തർ മീൻസ് ബെഡ്ഷീറ്റ് അല്ലേ ബിസ്തർ ബെഡ്ഷീറ്റ് അതുപോലെ കപ്പടെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ബേച്ച് കർ എന്താണ് ബേച്ചിന സെല്ലിയ അല്ലേ സെയിലിയ വിറ്റിട്ടാണ് ജിന്ദഗി ഗുസാർ രഹാഹും എൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ദൂസരേ ലോഗ് ജിസ് തരഹസെ റൊട്ടിയാം ഗാത്തെ ഹേ ദൂസരേ ലോഗ് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ജിസ് തരഹസെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ റൊട്ടിയാം ഗാത്തെ ഹേ റൊട്ടി കഴിക്കുന്നുണ്ട്. മേം ഞാനാകട്ടെ കപ്പടേ ഗാരഹാഹും ഡ്രസ്സാണ് കഴിക്കുന്നത്. അതായത് ഡ്രസ്സ് കഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഡ്രസ്സുകളും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ള ഡ്രസ്സുകളും അതുപോലെ വിരികളൊക്കെ ബെഡ് വിരികളൊക്കെയാണ് ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് വിറ്റിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. കി അതായത് ജബ് സബ് കപ്പടേ ഘാലൂങ്ക ഇനി അദ്ദേഹം പറയാണ് ജബ് സബ് കപ്പടേ ഘാലൂങ്ക എപ്പോഴാണോ എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും ഘാലൂങ്ക തിന്നപ്പെടുന്നത് തോ അങ്ങനെ നങ്കാഹി ബൂക്ക മർ ജാവുങ്ക അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നങ്ക മീൻസ് നഗ്നനായിട്ട് ബൂക്ക മർ ജാവുങ്ക വിശന്ന് മരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇസ്മേ കിസ് ഹാലത്ത് കി ഓർ സംഗീത് കർത്തേ ഹേ മിർജ ഗാലിബ് की किस हालत की മിർജ ഗാലിബിനെ ഐസെ കഹനെ സെ ഇപ്രകാരം മിർജ ഗാലിബ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കിസ് ഹാലത്ത് കി ഓർ സംഗീത് കർത്തേ ഹേ ഏതൊരു അവസ്ഥയ്ക്ക് നേരെയാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അബ് മിർജ ഗാലിബ് കി ഗരീബി കി ഹാലത്ത് അല്ലേ മിർജ ഗാലിബിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ओके गरीब की मिर्जा गालिब की गरीब की दायनी स्थिति की ओर संकेत करते हैं. ओके आज लिए गए प्रस्तुत पाठभाग बार बार पढ़ना कोई संदेह है तो मुझसे पूछिए. ओके आज की कक्षा में यहाँ समाप्त करती हूँ. धन्यवाद.